السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر عظیم خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز اور دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست کس طرح سے کام کرتی ہے، ہمارے ہاں انصاف کے کیا ریکارڈ ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہمارے ہاں تمام سیاسی پارٹیاں اس وقت اپنی اپنی سیاسی چال چلنے میں مصروف ہیں۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر چل رہے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اپنی چوری بچانے کے لیے اور کیسز کو ختم کرنے میں مصروف ہے، یہاں کے ہماری فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، لیکن ہماری ملک کی غریب عوام پستی سے پستی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پر لوگوں کو انصاف کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت اس وقت صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے چالاکیاں کر رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب اقتدار میں واپس آنے کے لیے لوگوں کی لاشوں کے اوپر سے اپنا سفر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو دکھ یا تکلیف نہیں تو صرف اور صرف غریب عوام کی نہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ جو لوگ ان کو ٹیکس دیتے ہیں انہی کے اوپر غداری کے پرچے لگائے جاتے ہیں، جو لوگ ان کی تنخواہیں برداشت کرتے ہیں انہی کے ساتھ برا سلوک کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس ملک کی عوام کا پیسہ جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی کو آج یاد بھی ہے ارشد شریف صاحب کی ماں کا دکھ، کسی کو آج یاد بھی ہے ارشد شریف صاحب کے بچوں کا دکھ۔ کون بنے گا ان کی یتیمی کا سہارا؟ کون بنے گا اس کی ماں کے لیے ایک بیٹا؟ کون بنے گا اس کی بیوی کے لیے ایک شوہر؟ کون بنے گا جو ان کے بچوں کی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے گا؟ جب اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے عدت میں انصاف کی آواز بلند کرتی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں نہیں چلتا وہ سب کا سب پاکستان میں چلتا ہے۔ دنیا ترقی کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے اور یہاں ہم کرپشن کے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ ہم رشوت خوری کو ایک فائدہ مند بتانے کے لیے بچوں کو مسالے پڑھاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں چوروں کو بدترین معاشرے کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ جہاں پر چوروں کو اقتدار دے دیا جاتا ہے، لیکن عوام بھی اس ملک کی اتنی بیوقوف ہے وہ پھر بھی یہی کہتی ہے کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ ہمارے ہاں امیروں کے چوری، قتل، ڈکیتی اور کرپشن کے کیسز کی فائلوں کو اور ان کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں انصاف جو ہے وہ میرٹ پر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں انصاف ٹیکنیکل بنیادوں پر دیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں ملتا؟ یہاں پر انصاف ملتا تو ہے، لیکن اگر آپ کی جیب گرم ہے، آپ کسی کی جیب گرم کر سکتے ہیں، تو آپ کسی کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رکھتے ہیں کہ آپ دوبارہ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں، آپ اس ملک کا بیڑا غرق تک کر سکتے ہیں اگر آپ امیر آدمی ہیں۔ اگر آپ کو انصاف ملتا بھی ہے اس ملک میں تو صرف اسی کو ملتا دکھائی دے گا جس کے پاس نام ہوگا، شہرت ہوگی، دولت ہوگی۔ ہماری عدالتیں بھی رات کو 12 بجے ان کے لیے کھل جاتی ہیں۔ یہاں پر اربوں کی چوری کرنے والا ملزم بری ہو جاتا ہے اور اگر کسی کو پکڑنا ہو تو توشہ خانہ کے تحائف کے اوپر نااہل کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کرپشن کو لعنت سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کرپشن کو گریس سمجھا جاتا ہے۔ اس گریس کے بغیر ہمارا سسٹم ہی بلاک کر دیا جاتا ہے، ہمارے سسٹم کو ہی جیم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جیل جانا اپنی مقبولیت اور اپنے لیے فخر سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جیل جانا لوگوں میں مقبولیت بڑھنا سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جرم کرنا اپنے آپ کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ دنیا یہاں پر انصاف کرنے کے ریکارڈ بنا رہی ہے اور ہم 123ویں نمبر پر ہونے کے باوجود مطمئن ہیں۔ دنیا میں ایک انسان کے قاتل کو پوری عمر جیل میں سزا کاٹنی پڑتی ہے اور ہمارے ہاں کسی کو گورنر لگا دیا جاتا ہے اور کسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا جاتا ہے اور کسی کو ملک کا وزیر اعظم لگا دیا جاتا ہے، کسی کو گورنر بنا دیا جاتا ہے اور کسی کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اپنی مرضی کا ایک سرکاری ملازم لگانے کے لیے پورا سسٹم ہی جیم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غریب عوام اس ساری صورتحال میں سڑکوں پر بھوکی مرتی ہے اور اپوزیشن کے پاس اپنی سیاست چمکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اپنا ٹینیور ختم ہونے پر معاشی تباہی اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ آنے والی حکومت ناکام ہو اور پھر ان کے اقتدار میں واپس آنے کے راستے ہموار ہو سکیں۔
हमारे यहाँ आवाम पर बोझ डालने को मुश्किल फैसले कहा जाता है। हमारे यहाँ 75 सालों से ये तमाम तजर्बाकार लोग IMF से कर्जा लेते रहते हैं, लेकिन चोरी और गद्दारी का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते हैं, चोरी और करप्शन का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाते हैं। इमरान खान को इस बात के लिए पीटा जाता है कि इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, जबकि जब इमरान खान को इस मुल्क में हुकूमत मिली थी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका था। हमारे यहाँ सियासतदानों को जेल जाना पड़ जाए तो दिल के दौरे पड़ जाते हैं और फिर सरकारी खर्चे पर अस्पतालों में VIP कमरों में अपना इलाज करवाते हैं। पूरी दुनिया में फ़ौज सियासत में मुदाखलत आवाम की चाहत के लिए करती है, आवाम की भलाई के लिए करती है, और हमारे यहाँ फ़ौज सियासत में मुदाखलत तब करती है जब उससे अपना कंट्रोल छिनता नजर आए और वो मार्शल लॉ लगा देते हैं। पूरी दुनिया में फ़ौज की इज़्ज़त का एहतराम जारी रखने के लिए अवाम के मैंडेट का ख्याल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी फ़ौज की इज़्ज़त और बगावत से बचने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। हबीब जालिब साहब का एक शेर था कि बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनकी खींच दे ज़ुबान घूंट दे गला। फिर उन्होंने एक और शेर लिखा, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। फिर हबीब जालिब ने एक और शेर लिखा कि तुम मुझे रात की स्याही में कत्ल करोगे, मैं तुम्हें सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। ये अल्फाज, ये अशार उन तमाम सहाफ़ियों पर लिखे गए हैं जो 1992 से 2022 तक 96 लोग कत्ल कर दिए गए हैं। उनका शोबा एक ही था कि हक की आवाज़ बुलंद करना, सच बोलना और झूठ से पर्दा उठाना। ये वही लोग थे जो हर हाल में बोलने पर यकीन रखते थे। अरशद शरीफ भी चंद उन सहाफ़ियों में शामिल होता था, लेकिन बदबख्ती देखिए कि जालिमों को उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसकी जान तक लेना पड़ी। वो खुद तो मिट्टी का कर्ज अदा कर गया, लेकिन सबको मकरूज कर गया और किसी की सियासी चाल का आगाज़ कर गया। उसकी शहादत सवाल ही सवाल छोड़कर जा चुकी है। इन सवालों के जवाब ना किसी जुडिशल कमीशन के पास है, ना ही कोई तहकीकाती कमेटी के पास, और ना ही कानून नाफज करने वाले इदारों के पास। किसी ना किसी को जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ जिंदा था तो गद्दारी के पर्चे करवा दिए गए, अदालतों को लिखता रहा, इंसाफ की भीख मांगता रहा, पीटता रहा, लेकिन हमारे इदारों ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। थ्रेट अलर्ट जारी करना हमारी एजेंसियों का काम था, जबकि ये KP हुकूमत एक सहाफ़ी को थ्रेट अलर्ट जारी करवाकर मुल्क से बाहर भिजवा देती है। उसके ऊपर सच बोलने के लिए, सच बोलने की वजह से गद्दारी के पर्चे करवा दिए जाते हैं। एजेंसियां फिर इस बात का मौक़िफ़ अपनाती हैं कि उनको इस तरह की किसी किस्म की इतलात नहीं मिली, और फिर अगर चले इतलात नहीं मिली तो एजेंसियों का काम ये था कि जब वो कत्ल किया जा रहा था उस साजिश को नाकाम बनाते, लेकिन उस सहाफ़ी का कत्ल हो जाता है। अगर KP गवर्नमेंट का थ्रेट अलर्ट जाली था तो वो मरा कैसे, किसने मारा, ड्रामा कैसे रचाया गया, कीनिया पुलिस का झूठा बयानिया पाकिस्तान की आवाम में बेचने की कोशिश क्यों की गई, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर किसने किया? अगर वीज़ा 3 माह का था तो उनको दुबई से 1 माह पर निकलने में मजबूर किसने किया? उनको कीनिया जाने का मशवरा किसने दिया? उनको वहाँ पर सहूलतकारी किसने फराहम की? इन सब के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इन सवालात के जवाब किसी इदारे के पास नहीं है, लेकिन ये मुल्क यूं ही चलता रहेगा। गद्दारी के पर्चे होते रहेंगे, सच बोलने पर सज़ाएं होती रहेंगी, गले काट दिए जाएंगे, फांसियाँ दे दी जाएंगी, और एक और सहाफ़ी इसी तरह शहीद हो जाएगा। वो अपनी आवाम की खातिर, उसकी आवाज़ को उठाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देगा, लेकिन आवाम खामोश रहेगी और एक मौजज़ा होने का इंतज़ार करती रहेगी। हर सियासी पार्टी और हर इदारा पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल होने का दावा कर रहा है। फ़ौज आवाम को बताना चाहती है कि यह मुल्क फ़ौज के कंट्रोल में है। इमरान खान साहब पूरी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि मुल्क इमरान खान के कंट्रोल में है, क्योंकि उनकी मकबूलियत का पैमाना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अवाम उनके साथ खड़ी है, इसीलिए उन्हीं के तमाम मुतालबात को माना जाएगा। PDM की जमातें अपनी चोरी को छुपाने के लिए और अपनी ईमानदारी को साबित करने के लिए पूरे मुल्क का कानून तब्दील कर रही हैं। इस सारी सूरत हाल में इस मुल्क का खुदा हाफिज़ और इस अवाम का भी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।